So today I am going to tell you about the overhead cost control and two problems on primary distribution of the overheads. So I have given the answer for 2 marks questions like what do you mean by the overheads? So overheads andre eno, already you have learned this meaning of overheads in the first chapter itself. Anyhow, overhead may be defined as cost sheet ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Overhead may be defined as the cost of indirect materials, indirect labor and such other indirect expenses including services as cannot be conveniently be charged to the direct to specific cost unit. So in case of the aggregate of while preparing the cost sheet, prime cost is aggregate of direct material, direct labor, direct expenses which can be conveniently identified with the cost unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ overheads ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ overheads. Then mention this also you have learned in the first chapter, the classification of the overheads. So mention the overheads on the basis of the function, right? On the basis of the activity. We classify the overheads into production overheads, administration overheads and selling overhead as well as distribution overhead. So we put together, we call it as the selling and distribution overhead while preparing the cost sheet also. On the basis of the function, the overheads are classified into production overhead. Under production overhead, we are taking into consideration all costs that is related to the factory incurred for manufacturing of a commodity. Then administration overhead like office rent, supervisor salary, all that come under the administration overhead. Selling and distribution overhead for sale of the commodity, what are all the expenditure incurred like transportation, advertising, salesman salary, bad debt, all are coming under the selling and distribution overheads. Then mention the overheads on the basis of the elements. Right? Direct cost is one which is directly identified, conveniently identified with a cost unit, whereas this we cannot identify conveniently with the manufacture of a commodity. That's why it is called as a indirect material, indirect wages, indirect expenses. So the answer, the mention the overheads on the basis of the elements. So indirect material, indirect wages, indirect expenses. So these are which cannot be conveniently identified with the cost units. And one more classification of the overhead, mention the overheads on the basis of the behavior or the variability. So variability, maybe some items are fixed and some items are variable and some items are semi-variable. On that basis, we classify the overhead expenses into fixed overhead which remains fixed irrespective of your production. So ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆರು ಮಾಡಿ ಮಾಡದೇನಾರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್. Okay, monthly rent you have to pay, the monthly salary of the supervisor you have to pay. All those are fixed overheads. Variable overheads are those which are vary with the production. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದ ರೇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ we have incurred. Then so this is very important, the meaning of allocation as well as the apportionment. What is allocation? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್.
that is to a department or to a process. It has been defined as allotment of all items of cost to cost center or the cost unit. For example, salary of a foreman. So that is salary of a foreman in the production department. That is allocation. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ full amount of overhead cost to a cost center. They have identified the production department, maybe they have identified the service department. So in service department, a salary of a supervisor. So the full amount of overhead that is allocated to the cost unit or the cost center, like production department, a salary of a foreman, that is called as a allocation. So apportionment means allotment of the cost proportionately, allotment of the cost proportionately on suitable basis to the cost unit or the cost center is called as a apportionment. For example, rent of the factory building is not allocated but apportioned on suitable basis, like floor area. Based on the square feet of the floor area, we are going to allocate the rent of the factory building to various production department or to the service department. So here ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ಸೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. Then sometimes R marks ಗೆ ಅಥವಾ 2 marks ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. What is the basis for apportionment of following overhead items? ಸೊ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗು, ಯೂಶುವಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗು ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ESI ಅಂಡ್ PF ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 or 8 ಐಟಮ್ಸ್ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಂಟು ಯೂಶುವಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ESI ಅಂಡ್ PF ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೀಟಿಂಗು, ಫೈರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರು, ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗು, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Then compensation to the worker, holiday pay, PF contribution, fringe benefits, indirect wages. So ಇಲ್ಲಿ direct wages ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Sometimes number of work depends on the problem, number of workers ಕೂಡ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಪವರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ HP ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಂಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲೈಟಿಂಗು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಎನರ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಐಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 150, 110, 90, 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15, 11, 9, 5 ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೇಷಿಯೋಗೆ. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ 40. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ 40. ಈಗ ನಾವು 2000 rupees ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ, ಸೊ 15 square feet divided by the total square feet 40 into 2000. Similarly, you have to do it for other department also. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 24,000, 18,000, 12,000, 6,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ. ಸೊ 24, 18, 12, 6. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 4s, 6 3s, 6 2s, 6 1s. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 + 3 + 2 + 1 10 ಬಂತು. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ 2000 ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 15 divided by 40 into 2000, 11 divided by 40 into 2000. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ.
ಸೊ 750, 550, 450, 250 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೇಷಿಯೋ 4:3:2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ 4/10 into that total cost 900, 3/10 into that total cost 900, like that you have to divide. Similarly, same method you have to use for other items of the expenses. Lighting ಗೆ floor space, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 marks. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. XY ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, A, B and C. 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ D and E ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. The following figures are extracted from the records of the company. So apportion the items. Rent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, indirect rent ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. So floor space, indirect wages, direct wages, depreciation of machinery, that is not department, it is depreciation. Depreciation of machinery 10,000 ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ 600, ಪವರ್, ಸನ್ರೈಸ್ 6 ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಸ್ 2000, 2500, 3000, 2000 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್. ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ, ಸನ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನೇ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 3000, ಬಿಗೆ 2000, ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 3000, D 1500 ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, E ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಮಾಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 30, 20, 30, 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 ಬಂತು. ಆನ್ ದ 20, 10,000 ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ 10,000 ಅನ್ನ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 6/20 into 10,000, 4/20 into 10,000, 6/20 into 10,000, 3/20 into 10,000, 1/20 into 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನ ಒನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ
ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ 2,60,000, 80, 1,00,000, 5,000, 5,000. 12:1:1. 12:16:20:1 ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ಗೂ ಬೇಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.